치솟는 주유소 기름값에 범부처 합동점검단이 가동됐습니다. 오늘부터 주유소 현장 점검에 나섰습니다. 법무부는 검찰에 유류 담합과 사재기에 대한 엄정 대응을 지시했고, 이재명 대통령은 폭리를 취하려는 반사회적 악행이라고 밝혔습니다. 공급 차질이 벌어지지도 않았는데 기름값이 폭등한 것에 대해 강하게 비판한 겁니다. 이승환 기자입니다. 국민 삶에 가해질지도 모를 위협 요소를 선제적으로 관리하고 또 차단해야 합니다. 이재명 대통령은 오늘 수석 보좌관 회의에서 중동 사태로 인한 악영향을 최소화해야 한다면서 특히 기름값 급등을 지적했습니다. 기름값 바가지처럼 공동체의 어려움을 이용해서 부당한 폭리를 취하려는 반사회적인 악행에 대해서는 아주 엄정하고 단호한 대응을 해야 합니다. 아직 공급 차질이 빚어지지 않았는데도 기름값을 올리기 시작한 정유업계를 겨냥한 겁니다. 이 대통령은 회의에 앞서 소셜미디어를 통해 담합, 가격 조작은 대국민 중대 범죄라며 악덕 기업들에게 콩 심은 데 콩나고 팥 심은 데 팥난다는 평범한 진리를 깨우치게 하겠다 경고도 했습니다. 범부처 합동점검단은 오늘부터 주유소 현장 점검에 나섰습니다. 폭리를 취하는 거 이런 행위에 대해서는 앞으로 더 그렇고 절대로 용납해서는 안 되겠다는 그런 각오를 가지고 있습니다. 유종별, 지역별로 최고 가격 지정까지 지금 검토가 들어갔습니다. 정성호 법무부 장관도 검찰에 유류 담합과 사재기, 가짜뉴스를 이용한 부정거래 등의 엄정 대응을 지시했습니다. 한정혜 더불어민주당 정책위의장은 공정거래위원회가 조사해 부당이득을 환수할 수 있다고 강조했습니다. 실제 수급 상황과 무관한 기름값 폭등이 민생 경제에 악영향을 주는 걸 막기 위해 정부 여당이 신속하게 나선 모습입니다. JTBC 이승환입니다. 네, 이란의 미사일과 집속탄 공격까지 받은 이스라엘 텔아비브에서 JTBC의 특별 제휴사인 CNN 특파원이 취재 중입니다. 이란 공격을 알리는 사이렌이 여러 번 울렸다고 합니다. 피신을 해야 했다고 했습니다. 지금 상황은 어떤지 오렌 리버만 CNN 예루살렘 지국장에게 직접 들어보겠습니다. Hello, JTBC viewers, coming to you from Tel Aviv on the seventh morning of the war between the U.S. and Israel and Iran. And over the course of the past 24 hours, we had several waves of sirens warning of incoming missiles from Iran that have sent us into the shelters here in the hotel we're staying at. We step into the concrete staircase for protection until those sirens end, and we get the instructions from Israel's Home Front Command that we are allowed to exit. Interestingly, there were no sirens overnight, and you really get a sense here that people are starting to get into a routine. The number of people that you see out on the streets has risen slowly day by day here, and that as the number of incoming missiles, Israel says, have slowly but gradually decreased from Iran. And that has given people a sense of safety, especially as Israel's Home Front Command still warns people to remain near shelters. There are some restrictions that stay in place on daily life. Schools are not in session in person. Gatherings are restricted to no more than 50 people, but people are now allowed to return to their workplace. Meanwhile, the conflict on both fronts from Israel's perspective in Lebanon and in Iran is still very much escalating, with Israel carrying out waves of strikes with the U.S. in Iran, going after the regime and basically all of its arms, and Israel now carrying out waves of strikes in the Lebanese capital of Beirut in the area of Dahya. Israel has issued evacuation warnings across large parts of the country now, especially in the south, forcing hundreds of thousands of people to flee. From where we're standing here, we also saw what appeared to be an Iranian cluster warhead on top of a missile. As it came down, you could see it break up into what looked like a large number of flaming projectiles. There were then reports of damage, small damage, but damage across a number of spots in central Israel, just east of Israel's Ben Gurion International Airport. Back to you. 트럼프 대통령이 하메네이의 아들 모즈타바를 차기 지도자로 용납할 수 없다며 다음 권력자 선출에 직접 개입하겠다고 했습니다. 이참에 이란의 40년 신정체제를 제 손으로 끝내겠다는 얘기입니다. 이뿐만이 아닙니다.
이란 다음에는 쿠바가 무너질 것이라며 다음 타깃까지 지목했습니다. 워싱턴 정강현 특파원입니다. 트럼프 대통령은 모즈타바를 지도자로 세우면 5년 안에 다시 이란과 전쟁을 벌일 수 있다며 강하게 경고했습니다. 이례적으로 실명까지 거론하며 거부 입장을 분명히 한 겁니다. 트럼프 대통령이 모즈타바를 무능력자, 경량급 등으로 비하하며 수용 불가 방침을 분명히 한 것은 모즈타바로 굳어지고 있는 이란 권력 승계를 흔들기 위한 포석으로 풀이됩니다. 트럼프 대통령이 실명까지 거론한 만큼 전날 꺼내든 참수 경고 역시 모즈타바를 직격한 거란 해석이 나옵니다. And their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. 트럼프 대통령은 모즈타바 거부 방침에서 더 나아가 이란 지도자 선출 과정에 자신이 직접 관여해야 한다는 주장도 내놨습니다. 그러면서 마두로 체포 이후 미국의 협조적인 온건파 지도부가 들어선 이른바 베네수엘라 모델을 거듭 강조했습니다. Venezuela is going great. It's been stabilized. We have a wonderful person as your president-elect, Delcy Rodriguez. 결국 단순 정권 교체를 넘어 사실상 이란의 40년 신정 체제를 끝내겠다는 강력한 선전포고를 날렸다는 해석이 나옵니다. 트럼프가 압박 강도를 더 높이는 가운데 이란 당국은 신변 안전을 이유로 모즈타바의 후계자 지명 발표를 늦추고 있다고 뉴욕타임스는 전했습니다. 한편 트럼프 대통령은 쿠바 정권 교체도 임박했다는 주장도 내놨습니다. 트럼프는 폴리티코와 인터뷰에서 무너지는 정권은 이란이 마지막이 아닐 것이며 쿠바도 무너질 것이라고 확인했습니다. 워싱턴에서 JTBC 정강현입니다. 윤석열 전 대통령이 있는 서울구치소 앞에선 1년 넘게 노숙 농성이 이어지고 있습니다. 원칙적으로는 천막을 설치하면 안 되는 곳이지만 사실상 의왕시가 손 놓고 있는 겁니다. 농성자들은 잠깐 천막을 치웠다가 사진만 찍고 다음 날 다시 설치하면 눈 감아준다고 취재진에 털어놨습니다. 임지은 기자가 취재했습니다. 서울구치소 앞에서 노래를 부릅니다. 생신 축하합니다. 사랑하는 윤석열 대통령님. 차단 펜스를 흔들며 욕설도 내뱉습니다. 윤석열 전 대통령이 구속된 지난해 1월 이후 구치소 앞은 노숙 농성회장이 됐습니다. 서울구치소 앞에는 여전히 이렇게 윤 전 대통령을 지지하는 단체 천막이 일렬로 설치돼 있습니다. 장기간 이 앞을 집회 장소로 차지하고 있는 겁니다. 주차장에 차량과 텐트가 들어서 있고 인도까지 침범했습니다. 구치소 측은 특히 인근 특수학교 학생들의 피해가 크다고 호소합니다. 기관 운영상 어려움은 여러 번 호소를 한 적은 있어요. 의왕시랑 의왕경찰서에 수시로 말씀은 드리고 있는 상황이에요. 관할 지자체인 의왕시는 이 상황을 방치하고 있었습니다. 이곳은 그린벨트여서 집회 신고와 별개로 천막 같은 시설물을 설치하는 건 불법입니다. 의왕시는 강제 철거는 아예 고려도 안 하고 원상 복구하란 말만 반복하고 있습니다. 싹 빼라 그래갖고 어제 싹 뺐어. 그다음에 다시 설치했어. 그래 사진만 찍어서 보내면 되는 거라서. 농성단체는 잠깐 철거했다 다시 설치하면 문제가 없다고 말합니다. 죽수만 시켜 죽수만. 무조건 해주고 해주는데 가주는데도. 의왕시는 오늘 설치한 천막도 새로운 시설물이 됐기 때문에 3개월 계도 기간을 다시 두겠다는 입장입니다. 이태원 참사 특조위는 윤 전 대통령 청문회를 위해 오늘 구치소를 방문하려다 강제 철거가 이뤄질 수 있단 말에 계획을 취소했습니다. 하지만 의왕시는 행정대 집행은 계획한 적도 없다고 했습니다. JTBC 임지은입니다. 오늘 밀착 카메라는 우리나라에 머물고 있는 이란 사람들 얘기입니다. 하메네이의 죽음으로 오랜 독재가 끝났다며 기뻐하면서도 고국에 있는 가족과 연락이 닿지 않아 걱정이 크다는데요. 이은진 기자가 들어봤습니다. 이란 대사관 앞입니다. 이곳 벽에는 지난주 사망한 최고 지도자 하메네이를 추모하는 현수막이 붙어 있는데요. 그런데 같은 날 서울의 한 술집에서는 그의 죽음을 축하하는 파티가 열렸습니다. 이란인 60여 명이 모였습니다. 다들 축배를 들었습니다. 이 자리에 참석한 사람들을 만나봤습니다. 기쁜 날이었죠.
너무 기쁜 날이었어요. 자유롭고 싶어 한국에 왔다는 마흐사. 이제야 평생 억압에서 벗어난 기분이라 했습니다. 오랫동안 엄청 힘든 침이 있었는데 그 침이 지금 살짝 없어지는 느낌. 한국에 머무는 이란인 단체 대화방에서도 환호가 터졌습니다. 아, 이게 진짜일까? 나 진짜 이 날을 볼까? 봤어요. 말이 표현은 안 돼요, 사실. 진짜로 행복했어요. 이유가 있습니다. 하메네이는 지난 37년 동안 신정일치 철권 통치를 이어왔습니다. 이슬람 교리 가운데서도 가장 원리주의적인 생활을 국민에게 강요했습니다. 개인의 자유는 없었습니다. 저희 할머니도 미니스커트를 입고 다녔거든요. 근데 khomeini가 와서 종교 국가를 바뀌면서 우리가 히잡을 쓰게 됐고 사람들 앞에서 태도로에서 매달려요, 목에. 올해 반정부 시위에서도 최소 3만 명 넘게 숨졌습니다. 이 정부보다 무서운 게 없으니까요. 이 정부가 있으면 지금처럼 4만 명이 죽고 초등학생들이 죽고 더 많은 애들이 죽을 수 있으니까요. 하지만 이런 해방감도 잠시. 울리는 전화벨 소리에 금세 표정이 굳습니다. 여보세요? 알로? 살람 qalbam خوبی? چطوری? 이란에서 걸려온 친언니 전화입니다. سخته از ریشه کندن سخته. مراقب خودتون خیلی باشید. عاشقتونم. 1분 남짓 이어지다 이내 끊어지는 통화. 아침에 폭발 소리로 깨워가지고 네 근데 지금은 괜찮은데 테헤란에 사람이 그렇게 많지도 않고. 마흐사도 닷새째 어머니와 연락이 닿지 않습니다. 집 근처까지 연기가 피어올랐다는 말이 마지막이었습니다. 저희 고객의 위치가 확인되지 않아 항상 이렇게로 나와요. 진짜 2초만 연결이 됐으면 좋겠는데. 자유를 찾을 수 있다는 희망이 큰 만큼 내 가족이 다칠 수 있다는 두려움도 큽니다. 슬프고도 기쁜 감정은 복잡하고 무겁습니다. But right now that we are talking, 181 kids under age of 10 being killed in this war. And any day pass, this number might be different. 전쟁이 평화를 가져다 준 적은 한 번도 없었다고 말합니다. People in Iraq also when Saddam Hussein arrested and died, they danced. But let's find some Iraqis that can dance now. 독재는 멈춰야 하고 자유를 찾아야 합니다. 다만 그 과정이 더 아프지 않기를 기도하고 또 기도합니다. 이란 사람들이 동시에 행복하면서도 많이 슬퍼요. 내 가족일 수도 있고 누구들 될 수도 있는데 그거 피할 수가 없어요. 조국의 변화를 바라는 기대와 가족들의 안위를 걱정하는 두려움. 그 사이에서 이란인들은 오늘도 연락 없는 휴대전화만 바라보고 있습니다. 밀착 카메라 이은진입니다. JTBC 뉴스룸을 시청해 주셔서 고맙습니다. 저희는 저녁 6시 30분 뉴스룸에서 뵙겠습니다.